हौ तांको शेष इच्छा पूर्ण कर दवा कौन भाई कौन 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 बोले बापा माँ मरिले लंडा कौन भाई होती पचारि से बाबू जन बाबू पचारि गाणी गंठी करने आउ मरिबा समय रे मरला बासी दिन पित्त भात कहीं कर सब जगह तो आईब छह काठ तो बस बस जेहेतु आज तांकर अंतिम संस्कार कार्य हाँ बापा टी माटी मले आम समस्त लंडा लंडा ना नहीं ठीक भल विश्वबटू चली समय आमको दैवी आकस्मिक दैवी दुर्घटना हो गला से विश्व को आम जापारूनी नहीं भारत तो चली बर्तमान भारत विश्वबटू आलोचना पड़ेगा आज किंतु बाबूंकर शुणा इच्छा अच्छी जे जड़े मले बापा कि माटी मले पुओ मैंने कहीं लंडा होती पुओ नाती हाँ 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 मले पिता भातटा कहीं आम करुछे करुछे ए पिले पार्टी करन टिके नीरव कथा भल कथा टिके पचारचंदे टिके आलोचना विषय को जिबारी आमे जदि गोटे 80 वर्षर बुढ़ा को पचारिबा हाँ पिता भात कहीं कराऊे आज्ञा आपण तो वयस्क हेले जदि पचारिबा कहिबे कोन बापा की गोसे बापा करूथिले आमे हेले करी करी आसुचंदी परंपरा रहिछि आ परंपरा अछि बोली आमे हेले करूछु हाँ ना कोन आउ कोन जानछंती कि आमे नहीं आमे मले बासी दिनटा कहीं पिता भात कराउछि केवल आमे कहिबा बापा करूथिला गोसे बापा करूथिला साई पड़िसा करूछथि देखिछु आमे हेले सेटा करूछु किंतु कोन पई करा होछि आमे से कथाटी जानि से कथाटा कृष्ण बाबू पचारचंदी जानिबा पई बापा टी की माटी मले पुओ नाती कहीं लंडा होछंती 6 खंड काठ छुईबे नहीं तते बुलिबे मोड़ा 6 खंडी काठ हेबो तो पई लोड़ा 7 खंडी कहउनांती कि 8 खंडी कहउनांती 6 खंडी बोली काहे की कहउछंती आउ गोटे कथा मोर अछि कोन तमे समस्त जानिथियो आज्ञा लोकटा मरि गला मरिबा समय रे गोटे हांडी धरि जाउछथि हांडी धरि धरि जाउछथि कुलाडी धरि जाउछथि तमे गोटे कथा लक्ष्य कर आज्ञा जदि मनीषटा तो मरी गला मशाणी की नहीं जीव पेट्रोल किरासिन पके तो निया मार दो सेठी लेखा छिड़ी जीव घरु काहे हांडीटा नउछ घरु काहे हांडीटा धरि जाउछथि निया हांडीटा घरु काहे धरिगिरी जाउछे ना नहीं हां नाही आपसाडे ती करू काहे माटी के आसो विश्रामणर गोटे छंद जोड़िए पद मात्र प्रथम जीवा पिता भात कहीं होउछि तापर अन्य विषय गुड़ाक जी आलोचना करी किए पार्टी करोनी जे पार्टी करियो संतरे बेक लगे दी साइलेंस पूरा तारा सबको भाली सोना है रघुमणि एड़े अधर्म की पाखल वनवास को आसे मोरा पति विनाशी एथिरे की रस पाइला रघु
ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଏବେ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଏଳେ ପାକର୍ମ ଯେବେ ବୋହି ଯାବ ଦଣ୍ଡେ କି ପାହରିଲା ଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ରଘୁନାଥ ପିତା ଭାତ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଉଛେ ମଲା ପରେ? ହଁ ବାବୁ ମାନେ ଏ ବିଷୟଟି ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବାପା କି ମା କି ମଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମଲେ, ବାସି ଦିନ କାହିଁକି ଆମେ ପିତା ଭାତ ଖାଉଛେ? କଣ ତାର ରହସ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପୁରାଣ ମତରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟଟି ଆଜି ସୂଚେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିତା ଭାତ ଖାଇବାର, ଜାଣିଛେ କାହିଁକି ଖାଉଛେ। ଯଦି ପଚାରିବା କହିବା ବାପା ଗୋସେଇ ବାପା କରୁଥିଲେ, ପରମ୍ପରା ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛେ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଖାଉଛେ ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣିନେ। ଇଏ ଜାଣିଛେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ପିତା ଭାତ ଖାଉଛେ। ପିଲାମାନେ ରାମାୟଣ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତା ଭିତରକୁ ଆସିବା ଆମେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ର ବାନ୍ଧି ବାଳିକୁ ଏକାକାଣ୍ଡକରେ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଳିର ମୃତପିଣ୍ଡ ପଡିଛି, ତାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧିକାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ତାରା କହି ବାଣୀ ଶୁଣ ହେ ରଘୁମଣି, ଏଡେ ଅଧର୍ମ କି ପାଙ୍କଲ, ବନବାସକୁ ଆସି ମୋର ପତିକୁ ନାସି ଏଥିରେ କି ଦୋଷ ପାଇଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମର କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ? ତମର ସେ ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ତମର ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ନାହିଁ, ତମର ସିଏ ଶତ୍ରୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା କରିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କଲ? ବିନା ଅପରାଧରେ ଜଣକୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲୁଚିକିରି ତମେ ତାକୁ ମାରିଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ଭାଇ କି ଭାଗ ଦେଇ ନଥିଲା, ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବଡ ଭାଇ ବଳ ବାଳିଆ ଟିକେ ସାନ ଭାଇ କି ଭାଗ ଦେଲାନି, ଗାଁ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବସେଇଛନ୍ତି, ସମାଧାନ କରି ଦି ଭାଇ କି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତମେ ଏମିତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯେ ଯଦି ଆସିଲ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବସେଇଥାନ୍ତ, ଦି ଭାଇ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯେ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସଂଘାତ ବନ୍ଧେଇବ, ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିବ। এটা তোমার ঠিক? যদি মারিল মো স্বামী তোমার কোন অপরাধ করছিলে? বিনা কারণে মো স্বামী তুমি মারিছ। হ্যাঁ, যদি মু সতী নারী পতিব্রতা নারী অভিশাপ দেউছি, তুমি যেমনি মো স্বামী কি লুচিকি মারিছ, তোমাকে মধ্যে জনে লুচিকি মারিব বিনা দোষরে। এই অভিশাপটা তুমি ভোগ করিব। পুরাণকে দেখুন আপনার, ত্রেতয়া যুগর অভিশাপটা দ্বাপর যুগরে ফলিলা না নাহি? তারা অভিশাপ দেলা মো স্বামী কে তুমি লুচিকি মারিল বিনা কারণে, তোমাকে মধ্যে জনে বিনা কারণে লুচিকি মারিব। এই অভিশাপটা তুমি ভোগ করিব। ত্রেতয়া যুগরে তারা অভিশাপ দিয়েছিল, দ্বাপর যুগরে ভগবান কৃষ্ণ অবতারে যারা সবর লুচিকি মারিলা। দেখুন ভোগ কেমতি করিয়া পড়ুছি আজ্ঞা। কর্মফল করিথিবা কর্মফল দিনে না দিনে ভোগিবা পাই বাধ্য। খালি সেতিকি নাহি, হে প্রভু খালি দোষী নুহ, যা যোগু আজ মো স্বামী মলে সি হচ্ছে দোষী, সি হচ্ছে সে বৃক্ষ। যে বৃক্ষକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକିରି ଲଗେଇକିରି ସେବା କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲା, ଶତ୍ରୁକୁ ସେଠି ଜାଗା ଦେଲା। ଯଦି ସେ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ସେ ବୃକ୍ଷର ନାଁ ଥିଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା। ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ତାରା କହିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ଦୋଷୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ବର ମାଗିଲେ। କଣ? ଅମର ବର।
ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତତେ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମର କରେଇଦେବି। କେମିତି? ଏ ମଞ୍ଜିଟା ନେ, ଇଏ ତତେ ଅମର କରେଇଦବ। ହଁ ଇଏ ବୋଲା ମଞ୍ଜିଟା କେମିତି ମତେ ଅମର କରେଇବ? ଏ ପାଟନା ପିଲା, ଏ ମଞ୍ଜିଟା କଣ ଅମର କରେଇବ ମତେ? ନା ହଁ, ଏ ମଞ୍ଜିଟା ନବୁ ଲଗେଇବୁ, ଏଇଥିରୁ ଯୋଉ ଗଛ ହବ ତା ନାଁ ହବ ମଧୁର କୁଣ୍ଡା। ତାର ପତ୍ର ମିଠା, ଫଳ ମିଠା, ଶାଲି ମିଠା, ଚେର ମିଠା, ଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତାର ମଧୁର। ଇଏ ହଉଛି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ, ଦେବ ବୃକ୍ଷ। ଏ ଫଳ ପତ୍ର ଯଦି ଖାଇବ ତାର ବଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବ ବଢିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁ ଆକୁ ବଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୃକ୍ଷ, ଶତ୍ରୁ ଯଦି ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବ ସେ ଦିଗକୁ ସେ ଗଛ ନଇଁ ପଡିବ। ହଁ ତୁ ଜାଣିଦେବୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ତୋ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ପଶିଯିବ ସେ ବୃକ୍ଷ ଝାଉଁଳି ଯିବ। ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତୋ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାକୁ ଧରି ତୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ତତେ କିଏ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଳି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକିରି ବଡ କରିକିରି ସେବା କରି କରି ତାକୁ ବଡ କରିଥିଲା। ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ ଏଇଠି ତାରା କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ସେବା କଲା, ଶେଷକୁ ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ତୋ ମୂଳେ ଜାଗା ଦେଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରି ନଥାନ୍ତା। ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କଣ? ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲୁ, ନିମକ ହାରମ କାମ କଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଖାଇଲୁ, ତତେ ପାଣି ଦେଇକିରି ବଡ କଲା, ତତେ ସେବା କଲା, ଶେଷକୁ ତୁ ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ଏଣୁ ଆଜି ତୋ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୋ ସାରା ମଧୁର ଯୋ ହେଇଛି, ସାରା ଶରୀର ତୋର ପିତା ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ତତେ ଆଜିଠୁ ମଧୁର କୁଣ୍ଡା କହିବେନି, ନିମକ ହାରମ କାମ କଲୁ, ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁ ହବ ନିମ। ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁ ହବ ନିମ। ନିମ। ଆରେ ତୋ ଯୋଗୁ ଆଜି ମୁଁ ବିଧବା ହେଲି, ଆଜି ତୋ ଯୋଗୁ ଆଜି ମୁଁ ବିଧବା ହେଲି, ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ତୁ शुभ कार्य ते किए व्यवहार करेंगे देववृक्ष अशुभ कार्य आज मो स्वामी मरी आज तो तेणु मला कार्य ते भात पकईकि खाइबे थू थू करेंगे ते छेप पकेबे लोक थुंपे ते सारा जगत तेणु मला भात पकईकि खाइबे पिता भात खाइबे थू थू करुवे तेणु ते थुंपे सारा जगत ते किए प्रशंसा करेंगे नहीं अपूजा ही संसार रोग ते किए पूजा करेंगे नहीं तेणु तोर नाटी हम आज निम तोर शरीर आज पिता ये निम वृक्ष भगवान पाद तो बोला प्रभु दोष कल तमें तुम जो मुझे संकेत देली बाड़ी की तमें आदेश देल तुम कथार मुझे संकेत देली तेणुक तारा मत अभिशाप देले संसार अपूजा हो भगवान रामचंद्र कहले ठीक अच्छे अभिशाप तो तू पाइबू मु पाइबी नारीर सती नारी अभिशाप केबे अन्यथा हबनी किंतु तते जो कहले अपूजा हबु तू एबे अपूजा हबु तृतीया रे द्वापर रे किंतु कली जुग रे तू पूजा पाइबू किमिति पूजा पाइबू केमिति ना तते किए पूजा करिवेनी कथा दउछि मु कली जुग रे मु जगन्नाथ रूप रे पूजा पाइबी पत्थर रे नाही कि पितल रे नाही दारू मुचरे काठ रे पूजा पाइबी कथा दूसरी संसार जिते काठ थिले मध्य तो देहरे मु गढ़ा हेबी मो मूर्तिटा गढ़ा हब तो देहरे सेतले संसार जगत जागर लोक तते पूजा करिबे तेणु तते पूजा करिवेनी मो द्वारा तू संसार पूजा पाइबू तेणु करी तते कथा दूची जिते काठ थिले मध्य तो देहरे का मु गढ़ा हेबी सिना अन्य का देहरे गढ़ा हेबी नाही नाही तेणु करी देखंतु शाଳ पिया शाଳ कोन मजबूतिया काठ नाही कि आ कोन मजबूतिया काठ नथिला कि जगन्नाथ मूर्ति केवल निम काठरे गढ़ा ताकू भगवान तृतीय जुगे कथा देते ये तो दारू मूर्ति रे काठ रूप पूजा पाइबी काठ मूर्ति होगी मात्र तो देहरा के पूजा पाइबी मो देहटा तो देहरे गढ़ा हम तेणुक संसार लोक पूजा करें पूजा तू पाइबी तेणुक आज जगतरनाथ जगन्नाथ आज दारू मूर्ति रूप आज्ञा पूजा पाऊ आज मले आम से पिता भात कर खाऊे आज तारार अभिशाप गोटे सतीनारी अभिशापटा आज पर्यंत आज्ञा रही जाइए मला परे कुलाटी कहीं नौछे हांडी कहीं धरिकी जाऊे कहीं पाल दौड़ कहीं बंधा कहीं थला लुगाटी कहीं घोड़ा मले लंडा कहीं होती लंडा हो समस्ते ना नहीं हाँ
ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳଣା ହାଣ୍ଡିଟି ବସେଇ ଥାଉଛେ ହଁ 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 ମଲା ବେଳକୁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଗ ଦରକାର ପଡୁଛି ବିବାହ ବେଳକୁ ମା କୁଲାଟି ଧରିକି ଗନ୍ଧଷଣ କରିଥାଉଛି ହଁ। ମଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଲାଟା ଆଉଥରେ ନେବାକୁ ପଡୁଛି ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ମଲା ବେଳକୁ କଉଡି ଖେଳିଥିଲେ ବିବାହ ବେଳକୁ କଉଡି ଖେଳିଥିଲେ ମଲା ବେଳକୁ କଉଡି ଦରକାର ପଡୁଛି ବିବାହ ବେଳକୁ ହୋମ ସମୟରେ ଖଇ ଦରକାର ପଡିଥିଲା ବିବାହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଇ ଦରକାର ପଡୁଛି ଦରକାର ପଡୁଛି ବିବାହ ବେଳକୁ କୁଶ ଦଉଡ଼ିରେ ଭିଡା ହେଇଥିଲା ହଁ। ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ମଲା ବେଳକୁ ପାଳ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି ବିବାହ ବେଳକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଲା ବେଳକୁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ହଉଛି ବିବାହ ବେଳକୁ ଦଶକର୍ତ୍ତା ପାଳି କରିବାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଲା ବେଳେ ଦଶା ଘିଅ ହଉଛି। କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ ବେଳକୁ ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟଟା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଦରକାର ପଡୁଛି ପୁଅଟା କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ହଉଛି ଆରେ ସବୁ କହୁଛୁ ମୋର ମୋର ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ କିଏ ନାହିଁ କାହାର କାହାର ଖଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘରୁ ପଞ୍ଚଦିବସ ତ୍ରିଦିବସ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦିବସ ଜଳେନ ନବଦିନ ଗୃହେ ଗତ୍ପା ଦଶା ହେ ପ୍ରେତ ସଂସ୍କାର ଏକାଦଶା ନିଶାର୍ଦ ସମୟ ପ୍ରେତ ଗମନ୍ତି ଜମାଳୟ ଜମାଳୟ ଏଇ ପିଲେ ପାଟି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲେ ପ୍ରେତାତ୍ମା 3 ଦିନ ରହିବ ଅଗ୍ନିରେ ତ୍ରିଦିବସ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦିବସ ଜଳେନ 5 ଦିନ ରହିବ ଜଳରେ ହଁ 5 3 8 ନବଦିନ ଗୃହେ ଗତା 9 ଦିନ ସେ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ପ୍ରେତର ଶରୀର ନାହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ସିଏ ଘରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଯିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରେତ ଯଦି ଘରେ ରହିଲେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ତେଣୁ ପ୍ରେତକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୋହିତକୁ ଡାକୁଛେ 10 ଦିନ ଦଶା ଖଟିବାକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାଥିରେ ଗଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି ତେଣୁ ତାଳ ବରଡ଼ା ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଘର ଜାଗା ଆଡ଼େ ଆଡ଼େଇକିରି ଆସ ଗାଧେଇ ଯିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକି ନେଉଛେ ଘରୁ ହଁ 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 ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାଥିରେ ସେ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ ହଁ ବନ୍ଧ ତୋଟରେ ଗୋଟେ ଘରୁଟି କରୁଛେ ଚାଳ ଛୋଟିଆ ଘରୁଟି କରୁଛେ ଏ ଯୋଉ 10 ଖପରା ହାଡ଼ଟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛେ ହଁ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକି ସେ ଘରେ ମରା ହେଲା ହଁ ଯୋଉ 10ଟା ହାଡ଼ ଗୋଟେ ଖପରା ରଖା ହେଲା ସେ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକିରି ସେ ଘରେ ମରା ହେଲା ତାପରେ କଣ କରା ହଉଛି ତାକୁ ନିଆଁ ମରା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଘରୁଟାକୁ କହିଲା ଆରେ ମତେ ଡାକି ଆଣିଲେ ଘରେ ରଖିଲେ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ମାରିଦେଲେ छी ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେତକୁ ଯେମିତି ଘଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଆସିବ କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲେ ପ୍ରେତର ଆଜ୍ଞା 3ଟା ପାଖରେ ସେ ରହିବ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଳ ଗୋଟେ ହେଲା ନଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଇଳା ଲୁଗା ତେଣୁକରି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଠି ବନ୍ଧ ତୋଠରେ କାଳେ ପ୍ରେତ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ବାଳରେ ତେଣୁକରି ଲଣ୍ଡା ହେଇକରି ସେଠି ଆମେ ପକେଇ ଦେଉଛେ ସେ ବାଳକୁ ପ୍ରେତ ସେ ବାଳ ପାଖରେ ରହିଯିବ କାଳେ ନଖରେ ଆସିବ ପ୍ରେତମାନେ ଏଇଥିରେ ରହିବେ ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେଠି ନଖ କାଟିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକଉଛେ ମଇଳା ଲୁଗା ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ସିଏ ରହିବ ନୂଆ ଲୁଗାରେ ଆସିପାରିବନି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ରହିବନି ଅଶୁଭ ଜିନିଷଟା ସିଏ ହଁ 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 ଅଶୁଭ ଜାଗାରେ ରହିବ ଅଶୁଭ ହେଉଛି ବାଳ ଅଶୁଭ ହେଉଛି ନଖ ତେଣୁ ବାଳଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସତ ଭାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା କି ନାହିଁ ନଖୁଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଗିଥାଉଛି କଟା ନଖୁଟି ଯଦି ଭାତରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ପ୍ରେତ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ହଁ ତେଣୁ ବାଳ ନଖ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛେ ମଇଳା ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ନୂଆ ଲୁଗାଟି 10 ଦିନ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛେ ବୋଲେ ପ୍ରେତ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପ୍ରେତ ଆସିବ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଟି ବାଟି ଧରୁଛି ବଡ଼ ପୁଅ ଆପଣ ତେବେ ତ କ୍ରିୟା ଧରିଥିବେ ନା ଯିଏ କ୍ରିୟା ଧରିଥିବେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ନା ଯିଏ ଧରିଥିବ ବଡ଼ ହଉ ସାନ ହଉ ଯିଏ ଧରିଥିବ ଯୋଉ ପୁଅ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଟି ବାଟି ଧରୁଛେ ତୋ ବାଟିଆରେ ଗାର କାଟୁଛେ 3 ଗାର କାଟୁଛେ ଯେ ଅମଙ୍ଗ ପ୍ରେତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଣୁ 3 ଗାର ଡେଇଁକିରି ଆସିବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ସେଠି ବନ୍ଧନ କରାହଉଛି ତୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଘରକୁ ଆସେନି ହଁ ସିଆଡ଼େ ଯା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏ ମାୟା ମୋହଟା ଛାଡ଼େ କିନ୍ତୁ ତାର ମାୟା ମୋହଟା ଛାଡୁନି ଘରକୁ ଆସୁଛି ପଛରେ ପଛରେ ଆସିବ କାଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ପାଣି ରଖି ଦଉଛେ ହଳଦୀ ହେଇଗଲା ଶୁଭ ପ୍ରେତ ହେଇଗଲା ଅଶୁଭ ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି ପ୍ରେତ ଆମେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ପାଣି ମାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ପ୍ରେତ ଯାଇପାରିବନି ଘରକୁ ହଁ 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 ସେଇଠି ଆକଟ ହେଇଗଲା ଦୁଆରରେ ବୁଲିବ ଏକାଦଶା ନିଶାର୍ଦ ସମୟ ପ୍ରେତ ଗମନ୍ତି ଜମାଳୟ ଜମାଳୟ। ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷଟେ ଲାଗିବ ତାକୁ ତେଣୁ 12 ମାସ ପାଇଁ 12ଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିକିରି ଆମେ 12 ପତ୍ର ପକେଇକିରି ଦଉଛେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 12 ପତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛେ ପ୍ରେତ ରହିବ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା ଆତ୍ମା ଯିବ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଘରେ ରହିଯିବ ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା
ଯିଏ କର୍ତ୍ତାର କାନ୍ଧରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହିବ ଘରେ। ହଁ 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 ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବର୍ଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଥରେ ଭେଟ ବର୍ଷିକା କରୁଛେ। ବର୍ଷେ ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ପିତୃ ଲୋକରେ ମିଶିବ। ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ହଁ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକି 6 ଖଣ୍ଡି? ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା। ଲୋଡ଼ା 6ଟା ଖଣ୍ଡ କାଠ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ହାତ 2, ହଁ ଗୋଡ଼ 2, ଆଚ୍ଛା 4 ହେଲା। 4, ହଁ ମୁଣ୍ଡ 5 ଗଣ୍ଡି। 6 ମଣିଷ ଶରୀରଟାକୁ ଭାଗ କରିଦିଅ, କେତେ ଭାଗ ହଉଛି ଦେଖ। 6 ଭାଗ। ହାତ 2, ହଁ ଗୋଡ଼ 2, 4 ମୁଣ୍ଡ 5 ଗଣ୍ଡି 6 ଏ 6 ଭାଗକୁ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ କାଠ ଦରକାର ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଏଣୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ କଢା। ଲୋଡ଼ା ପୁଣି ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଶରୀର 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାର ନାହିଁ, ଥିବା ଯାକ ମୋର ମୋର ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ କିଏ ନାହିଁ କାହାର। ଆଚ୍ଛା। ଆଜି କେବଳ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାଥିରେ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଶେଷ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ହରିନାମ ଟିକେ ଯଦି ଆଶ୍ରା କରିଥିବା, ହରିନାମ ଟିକେ ଯଦି ମୁଖରେ ଗାଇଥିବା, ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ସିଏ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ହଁ 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 ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ବୋଲୋ ବନ୍ଧୁ ବୋଲୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଥିରେ ଜୀବ ଯିବା ବେକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥିରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଶୀତରେ ବାପାଇରେ ଆସିଛୁ ମଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ। ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଥିରେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି କହିବେ, ଯୋଉଦିନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯିବ ତମ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ ହାତକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ତମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯାବତ ବିହିତ ଉପାର୍ଜନ ଶକ୍ତ ତାବତ ପରିବାର ଅନୁରକ୍ତ। ପଇସା ଅଧିଲା ଯାକ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଘରର ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲିକିରି କହିବେ। ଯଦି ବୁଢା ହେଇକିରି ଘରେ ବସି ପଡିବ ସେଦିନକୁ ଅଲୋଡା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଥିରେ ଜୀବ ଯିବା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥିରେ। ଆଜି ସେହି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ତି ହରାୟ ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ଆଜି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାହୁ, ସତ୍ୟ ସାହୁ, କବିରାଜ ସାହୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଆଜି ଯୋଉ 4 ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଣିନାତି ପଣିନାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ଏ ଦୁଆନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମାଙ୍କର ଆଜି ସଦ୍ଗତି ହଉ।